तो है पे केमी अच्छा कि समस्त पे बहुत ही भल थे सत मैंने सेमती भल था तो पे आज भिडियो संपूर्ण प्लस 3 5 सेमिस्टर ऑडियंस पे गोटे गुरुत्वपूर्ण भिडियो कहीं पे आज भिडियो मध्यम जो तुम कौन प्लस 3 5th सेमिस्टर सब कड़ा पाठ जोटा कि तुम यूनिट 4 डीएससी यूनिट 4 आम संपूर्ण भाव आलोचना करवा जोटा कि तुम कौन विचित्र विश्व विषय अच्छी तो पे विचित्र विषय में पिला मन बहुत विचित्र चिंताधारा आसता है पिला बुझीपारती ना जहाँफल कौन एग्जाम भी बहुत रेजल्ट खराब होता है सहित कॉलेज गुड़ी गोटे भल भाव में क्लास हो न था जो यूनिट 40 कहीं बहुत हार्ड अच्छे पिला बहुत कमेंट जनाऊे जे क्लास करूँ तो पे फास्ट पार्टा तुम हो सारी है गए तुम द्वितीय अध्याय आम आलोचना करवा प्रथम अध्याय जो पिलाने भी देखी ना तो से देखिपारे ना ये भिडियो देखी सारा से गुड़ा देखिपारे है आमती किसी ना तुम आउ गोटे क्वेश्चन है विश्वर सर्वविध क्रियाशीलता संपर्क में तथ्य और तत्व उपस्थापन कर किसी तथ्य और तत्व उपस्थापन करने कही देखो गभीरतम स्तर में प्रकृति यादृच्छिक रैंडम तथा अनप्राक सूचना प्रदानकारी मार्ग में क्रियाशील होमती कि देखो जो अधिकांश पदार्थ विज्ञान मतानुसार क्वांटम तत्वर अपरिहार्य भूमिका जो विश्व कौन एपरी अणनिर्णात्मक प्रकृति प्रदर्शन करुच्ची तो पे फास्ट तो मैंने क्वांटम तत्व विषय तुम जो डाउट क्लीयर हो क्वांटम तत्व कहले तुम कौन बुझुच देखो क्वांटम तत्व कहूँ कि माने तुम्हें जहाँ भी भविष्य कल्पना कर अच्छी है ये किए हूँ ना क्वांटम तत्व कहूँ बस डिपेंड करे आम कौन देखा है देखो आम जो भविष्य कथा देखा ता सत्य हो देखो प्रथम तो आम कौन आमर भाविबा सहित आम दिमाग को विश्वास करते पड़ी था तुम जहाँ भी एग्जाम्पल नेले भी चलो है तो यहाँ आम जाना पास क्वांटम तत्व तुम से बुझ ठीक है डिफिकल्ट अच्छी कहीं साइंस पाठटा तो तेणुक बस तुमको मैंने आसानी बुझेदेली यहाँ कौन तब देखो अधिकांश पदार्थ विज्ञान मतअंतर एटा गला देखो विश्वर एपरी अणनिर्णात्मक प्रकृतिर कारण जानापी वैज्ञानिक मैंने चेष्टा कर क्वांटम तत्व गोटे निर्णयवाद क्वांटम तत्व कौन जोटा कि माने आम भविष्य को कल्पना करता है सेटा हूँ क्वांटम तत्व आ गए निर्णयात्मक जोटा कि माने निर्णय कला ताको आम विश्वास करता से हूँ निर्णयवाद ये दुईटी जिनस तुम बुझ यहाँ पाठर मेन जिनस है क्वांटम तत्व निर्णयवाद है यहाँ बुझे तो मैंने क्वेश्चन बुझीपार संपूर्ण ना एगुड़ा जो अच्छे एगुड़ा तुम मुंडे किसी पशुनी बस क्वांटम तत्व निर्णयवाद विषय डाउट क्लीयर है चलते देखा गृहीत होते विंश शताब्दीर द्वितीय दशक यही दुईटी तत्व मध्य तर्क वितर्क सृष्टि होता कौन कौन गोटे क्वांटम तत्व और गोटे निर्णयवाद देखो पदार्थ विज्ञान मान मत क्वांटम तत्वर अपरिहार्य भूमिका जो विश्व एपरी अणनिर्णात्मक प्रकृति प्रदर्शन करुच्ची कौन आम कौन आम विश्व किसी ठीक भाव में निर्णय नहीं पार ना क्या द्वारा ना क्वांटम तत्व द्वारा एवं आउ कौन कही ना क्वांटम तत्वर आविर्भाव घटवा पूर्व पदार्थ विज्ञानी मैंने निर्णयवाद को विश्वास करुले निर्णयवाद माने जोटा कि माने निर्णय कला आम जहाँ विश्वास करूँ तो कह निर्णयवाद माने जेकोसी जिन जमी धर किसी धर जो आम विश्व फल गुड़िक आम जाऊे फल खाइले आम विश्व आम मरीजा तो आम जानले केमती कौन आम ताको निर्णयवाद निर्णय माने कम तो देखो गोटे थर दुईटी पशु को से फलटी खावाई दबा है सरी जदि पशुटी को फास्ट गोटे पशु खावा दबा जो सी मरीगला ताले आम कौन को ना दुर्भाग्यवशक मरीगला से कौन से कौन से क्वांटम तत्व है किंतु जदि दुईटा पशु को आम खावाई दबा ताले से माने जड़े बचब जड़े मर कौन आम भल भाव निर्णय नहीं पारे कि नहीं पारे ना अरे से गोटे फल दुई जन खाइबे कि जड़े बचब आउ जड़े मर है तो पे तो यहीपरि भाव में तुमने किसी एग्जाम्पल नहीं पार है बस तुमको बुझार अच्छे तुम भलसे बुझ तापर कौन से देखो निर्णयवाद कही था आम विश्वर सर्वाधिक क्रियाशीलता गाणितिक दृष्टि कौन सुनिश्चित तथा निर्भुल मार्ग में संगठित होते कौन एटा किए कही ना निर्णयवाद कही है आम विश्वर सर्वविध क्रियाशीलता आम जहाँ भी सब कम करुचे कि आम जो गाणितिक दृष्टि देखा है कौन हम ना ताको माने निर्भुल मार्ग में मत संगठित होउची क्वांटम गवेषक माने दृढ़ विश्वास पोषण करिसंती जे विश्वर मूलादुआ केवल विशुद्ध सुजोग उपर ही प्रतिष्ठित होता है ताले कोन हम जो क्वांटम गवेषक माने से कोन कहजंती हमर जो माने अनेक गुटे हम विश्वास करूछु जार मूलदुआ केवल विशुद्ध होला माने जार कि सत्यता न थाए ताले देखंतु क्वांटम तत्व को स्वीकार करनथिबा पदार्थ विज्ञानी कहिथांती जे आम विश्व अंतर्निहित दृष्टि यादृच्छिक प्रकृति संपन्न होता है एवं यह केवल सेपरि
ହୋଇଥିବା ପରି ପ୍ରତୀୟମାନ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ କ'ଣ କ୍ୱାଣ୍ଟମ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିବା ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି ନା ଆମ ବିଶ୍ୱ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ କ'ଣ ଆମେ ଯଦି ମାନେ ପ୍ରକୃତ ଅନ୍ତରରୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ଯାଦୃଚ୍ଛିକ ପ୍ରକୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇନାହିଁ, ଏହା କେବଳ ସେହିପରି ହୋଇଥିବା ପରି ପ୍ରତୀୟମାନ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଆମର ପୃଥିବୀ ତା କିପରି ଭାବରେ ଗଠିତ ହୋଇଛି, ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ଆମର ପୃଥିବୀ କିପରି ଭାବରେ ଗଠିତ ହୋଇଛି ହେଲା, ତାହେଲେ କ'ଣ ମାନେ କିଛି ଲୋକମାନେ କହିବେ ନା ଏଇଟା ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଲୋକମାନେ କହିବେ କିଛି ଜଣ କ'ଣ କିଛି ବସ୍ତୁ କଣିକାକୁ ନେଇକି ପୃଥିବୀ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ସେଇଭଳି କ'ଣ ଦୁଇଟି ମତ ଆସିଛି, ମାନେ ଆମର ଡିପେଣ୍ଡ କରେ କାହା ଉପରେ ନା ଆମର ନିଜ ଉପରେ ହେଲା। ତ ସେଇଟା ହିଁ କହୁଛି କ୍ୱାଣ୍ଟମ ତତ୍ତ୍ୱ ନିର୍ଣ୍ଣୟବାଦ ବା ସେଇଟା তুমি ବୁଝ ହେଲା। এইটা ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଏକ୍ସାମ୍ପଲଟା ନେଲି ଯାହା তুমি ପ୍ରାୟତଃ କିଛି ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ତାପରେ ଆସିଲେ କ'ଣ କ୍ୱାଣ୍ଟମ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନଥିବା ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଆମ ବିଶ୍ୱ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯାଦୃଚ୍ଛିକ ପ୍ରକୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇନାହିଁ, ଏହା କେବଳ ସେହିପରି ହୋଇଥିବା ପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ। ମାନେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ହେଲା, ପ୍ରକୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇନାହିଁ ସେମାନେ ଭାବିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟକ ସ୍ଥିତ ଋତୁଜସ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଗବେଷଣାତ୍ମକ ବିଶେଷକ ସେଲ୍ଡନ୍ ଗୋଲ୍ଡଷ୍ଟିନ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟମ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ୱାଣ୍ଟମ ତତ୍ତ୍ୱ ନିର୍ଣ୍ଣୟବାଦର କବର ଉପରେ ଲୁହା କଣ୍ଟା ପିଟିଥିବାର ଘଟଣାକୁ ଆମେ ପ୍ରାୟ କ'ଣ ବାତୁର ପ୍ରାୟ ଅତିଶକ୍ତି ଭାବରେ ବିଚାର କରିଥାଉ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଯେଉଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟବାଦ ଉପରେ କ୍ୱାଣ୍ଟମ ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଗୋଟେ ଲୁହାର କଣ୍ଟା ପିଟି ଦେଇଥାଏ ହେଲା, ତାର କବର ଉପରେ ଲୁହାର କଣ୍ଟା ପିଟି ଦେଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱାଣ୍ଟମ ତତ୍ତ୍ୱର ବିକଳ୍ପ ହେଉଛି ବୋହମୀୟ ଯାନ୍ତ୍ରିକା ହେଲା। କ୍ୱାଣ୍ଟମ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ କ'ଣ ବୋହମିଆନ କ'ଣ ମେକାନିକ୍ସ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋହମୀୟ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତତ୍ତ୍ୱ କହିଥାଏ ଯେ ବସ୍ତୁ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନ କାଳରୂପୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗତିପଥରେ ଗତିଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅତୀତର ଘଟଣା ପ୍ରବାହ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ପାରନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ହେଲା, ବାସ୍ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖିପାରିବା ତ ତାହା ସତ ହେଇଥିବ, ତାହା କ'ଣ କିଏ କହେ ନା କ୍ୱାଣ୍ଟମ ତତ୍ତ୍ୱ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ ଯେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର ନିଜର ସର୍ଜନା ସହିତ ପୋଷାକ୍ଷରରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ମାନେ କ'ଣ ଆମର ଯେଉଁ କିଏ କହିଥିଲେ ଏଇଟା ଆଇନଷ୍ଟାଇନ କହିଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ କ୍ୱାଣ୍ଟମ ତତ୍ତ୍ୱ ନିର୍ଣ୍ଣୟବାଦ ମଧ୍ୟରେ ତର୍କ ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କେତେବେଳେ ନା ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପାଦ ଦେଶରେ ହେଲା, ମାନେ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପାଦ ଦେଶ ମାନେ କ'ଣ ବୁଝିଲ ନା ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସମାପ୍ତ ହଉଥିଲା ହେଲା, ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଲାଷ୍ଟ ମୁମେଣ୍ଟରେ ଲାଷ୍ଟ ସମୟରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁଗସ୍ରଷ୍ଟା ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନୀ ନିଏଲସ୍ ବୋହର ଓ ୱେର୍ନର ହାଇଜେନବର୍ଗ କ୍ୱାଣ୍ଟମ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତ ହୋଇଛି କ'ଣ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ତମେ ବୁଝ ଏଇଟା କ'ଣ ଏକା ହେଉଛି ତାର ଇଏ ଗୁଡ଼ାକ କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ମତ ଗୁଡ଼ାକ। ତାପରେ ହେଲା ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନୀ ଲୁଇ ଦେ ବ୍ରୋଗଲି କ୍ୱାଣ୍ଟମ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ୱାଣ୍ଟମ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ତରଙ୍ଗ ତୁଲ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ପାଇଲଟ ତରଙ୍ଗ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟେ ପାଇଲଟ ତରଙ୍ଗ ହେଲା, ଯେମିତି କିଏ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି। ଦେଖୁନ ଏହି ପାଇଲଟ ତରଙ୍ଗ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଗତିକୁ ଏପରି ଠିକଣା ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ଯେ ସେମାନେ କ'ଣ ସ୍କ୍ରଡିଞ୍ଜର ତରଙ୍ଗ ସମୀକରଣ ପ୍ରତି ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ତରଙ୍ଗ ସମୀକରଣ ଯୋଗୁଁ କ୍ୱାଣ୍ଟମ ତତ୍ତ୍ୱର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଥିଲା ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ମାତ୍ର ଏକ ମନଜ୍ଞ ସମାବେଶରେ ଦେ ବ୍ରୋଗଲିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ଉଲ୍ଲିଖିତ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଲା, କାରଣ ସୁଖ୍ୟାତ ଏଇଟା ଖାଲି ମତ ପିଲାମାନେ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ତୁମେ ବୁଝିବାର ନାହିଁ, ମତ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା ତୁମେ ବଡ଼ କରିବ ନା, କାରଣ ସୁଖ୍ୟାତ ତଥା ପ୍ରବୀଣ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନୀ ଓ କିଏ ନା ଲୋଫଗ୍ୟାଙ୍ଗ ପାଉଲି ଏଥିରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତ୍ରୁଟି ଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥିତିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିଲେ ଏବଂ ଅବସ୍ଥିତ ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନୀ ମଧ୍ୟ ପାଉଲିଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ପ୍ରତି ସେମାନେ ସମର୍ଥନ ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା କ୍ୱାଣ୍ଟମ ତତ୍ତ୍ୱ ବା କ'ଣ କ୍ୱାଣ୍ଟମ ଆଇକନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କର। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ତୁମର କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରଥମେ କିଏ ନା ଦେ ବ୍ରୋଗଲିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କେତେ ନା 1927 ମସିହା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ 1952 ମସିହାରେ ଡେଭିଡ୍ ବୋହମଙ୍କର ଦ୍ୱାରା କ୍ୱାଣ୍ଟମ ଯାନ୍ତ୍ରିକର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କ୍ୱାଣ୍ଟମ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କ୍ୱାଣ୍ଟମ ତତ୍ତ୍ୱାଧିକ କେତେକ ଜନପ୍ରିୟ ଦୃଶ୍ୟପଟକୁ ଗତାନୁଗତିକରୁ କୋପେନହେଗେନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଟେ। କ୍ୱାଣ୍ଟମ ପ୍ରକୃତି ସମ୍ପର୍କରେ କୋପେନହେଗେନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥାଏ ଯେ କ୍ୱାଣ୍ଟମ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ମାପ ନିଆଯାଇଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅନିର୍ଣ୍ଣୟ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ତା ସହିତ ମାପ ନେବା ପରେ ହିଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଜାଣିବାକୁ ଥିବା ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିପାରୁ। ବୋହମୀୟ ଯାନ୍ତ୍ରିକର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କ୍ୱାଣ୍ଟମ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା ମାପ ନେବା ନ ନେବା ନିର୍ବିଶେଷରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥିତିର ଅଧିକାରୀ ଉପରେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ କ'ଣ ଏଇଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରିତେ କାହା ଉପରେ ନିଜ ଉପରେ ନିଜ ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ହେଲା। ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ଯାହାକୁ ଭାବିବା ଏବଂ କ'ଣ ଆମେ ନିଜ ମାନେ ଭାବିବା ସହିତ ଆମ ନିଜ ଦିମାଗ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି
ଏରୱିନ୍ ସ୍କୋଡିଞ୍ଜରଙ୍କର ମତରେ ଗତାନୁଗତିକ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ତତ୍ତ୍ୱାନୁଯାୟୀ ବସ୍ତୁ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଏକାବେଳକେ ବା ସମକାଣ୍ଡ ଭାବରେ ଦୁଇଟି ଅବସ୍ଥାରେ ଆଧ୍ୟାରୋପିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ବୁଝାମଣାରେ ନେଇ ଏରୱିନ୍ ସ୍କୋଡିଞ୍ଜର କହିଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ନ ଦେଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ସ୍ଥିତାବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ମତାମତ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ। ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ବିଷାକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟର ବ୍ୟବହାରିକ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ସ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଗୋଟିଏ ବିରାଡ଼ି ଏକବେଳକେ ଉଭୟ ଯେଉଁ ଜୀବିତ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିପାରେ। ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଥିଲେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲଟା ତାଙ୍କର ମତରେ ଯେଉଁଟା ବିଷାକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟର ବ୍ୟବହାରିକ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ସ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଗୋଟିଏ ବିରାଡ଼ି ଏକାବେଳକେ ଉଭୟ ଜୀବିତ ଓ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିପାରେ। ତ କେବଳ ବାକ୍ସଟିକୁ ଖୋଲିଦେଲେ ପରେ କିମ୍ବା ବିରାଡ଼ିର ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ମାପ ନେବା ପରେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ବିରାଡ଼ିଟି ବଞ୍ଚିଛି କି ମରିଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ এটা দেখুন ভাল ভাবে এইটি বুঝুতু তো কোয়ান্টাম তত্ত্ব নির্ণয়বাদ যদি গোটে মানে গোটে পশুকে যদি আমি বিষফল দেখি গোটে বাক্সরে বন্ধ କରିଦେବା এবং ଆମେ ନିଜେ ଭାବିବା ହେଲା ମାନେ ସେ ତାର ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସେ ବଞ୍ଚିଥିବ କି ମରିଥିବ ଆମେ ଜାଣି ନଥିବା ହେଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଯେ ମାନେ ବାକ୍ସଟି ଆମେ ଖୋଲିକି ଦେଖିବା ସେ ମରିଛି କି ବଞ୍ଚିଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ସେଇଟା ହେଉଛି ନିର୍ଣ୍ଣୟବାଦ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଯାନ୍ତ୍ରିକା ଅନୁଯାୟୀ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ବିରାଡ଼ିଟି ବଞ୍ଚିଛି କି ମରିଯାଇଛି ଏହା ହେଉଛି କ'ଣ ଅନିର୍ଣ୍ଣୟ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଶୁଟି ନିହାତି ଭାବରେ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ମରିଥିବ କି ଜୀବିତ ଥିବ ଉଭୟ ମରିଥିବ ଏବଂ ଜୀବିତ ଥିବ ତାହା କ'ଣ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ କି ସେଟା ହେଇପାରିବନି ତାହେଲେ କ'ଣ ସେଟା ହେଉଛି ଅନିର୍ଣ୍ଣୟ ବା ଏପରି ଅବସ୍ଥାର କୌଣସି ଅବକାଶ ନାହିଁ। ତ ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ବସ୍ତୁ କଣିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ ଯେଉଁ ସହବନ୍ଧନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଧାରଣା ଏବଂ ଏହି ଧାରଣାଟି ଗତାନୁଗତିକ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ତତ୍ତ୍ୱର ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥନ ଲାଭ କରିଛି ଏବଂ ଏହି ଧାରଣା ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଯୋଗସୂତ୍ର ଅବଲମ୍ବନରେ ଗୋଟିଏ କଣିକା ତତ୍କ୍ଷଣାତ ମାର୍ଗରେ ନିଜଠାରୁ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଆଉ ଗୋଟେ କଣିକାର କ'ଣ ସ୍ପିନ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ସେହିପରି ତୁମର ଆଲବର୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ସହବନ୍ଧ ଶୀର୍ଷକ ଧାରଣାଟିକୁ କଟୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ମାନେ କ'ଣ ଭୁଲ ବୋଲି ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଧାରଣାଟିକୁ ଏବେ କ'ଣ ସ୍ଥାନୀୟତା ବା କ'ଣ ନନ୍ ଲୋକାଲିଟି ନାମରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ବାସ୍ତବତା ହେଲା ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଗତାନୁଗତିକ ତତ୍ତ୍ୱାନୁଯାୟୀ ଆମେ ଯାହାକୁ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ ତାହାର କୌଣସି ବାସ୍ତବତା ନାହିଁ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିନୁ ତାହାର କୌଣସି ବାସ୍ତବତା ଅଛି କି ନାହିଁ। ତ ଏହା ତତ୍ତ୍ୱାନୁଯାୟୀ ମାପ ନିଆ ନ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୀତିଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତିକୁ ସ୍ୱୀକୃତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଅପରପକ୍ଷେ ବୋହମୀୟ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ମାପ ନିଆଯାଇ ପାରିବା ସମ୍ଭାବନା ନଥିବା ସମେତ ସର୍ବବିଧ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ବାସ୍ତବତା ପ୍ରତି ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଅନିଶ୍ଚୟତା ସେଟା କ'ଣ ଅନିଶ୍ଚୟତା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଲା। ତ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ କଣିକାର ଅବସ୍ଥିତିକୁ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ମାପି ପାରୁଛ ତାହେଲେ ତୁମେ ଜଣେ କ'ଣ ସମ୍ବେଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତୁମେ ମାପି ପାରିବ ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ସମ୍ବେଗର ମାପରେ କିଛି ପରିମାଣର ଅନିଶ୍ଚୟତା ରହିଥିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି କୌଣସି ବସ୍ତୁ କଣିକାର ସମ୍ବେଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମାପିବା ସମ୍ଭବ ହେଲେ ତାହାର ଅବସ୍ଥିତିକୁ କ'ଣ ମାପରେ କିଛି ପରିମାଣର ଅନିଶ୍ଚିତତା ରହିଯିବ। ଗତାନୁଗତିକ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ତତ୍ତ୍ୱାନୁଯାୟୀ ଯାଦୃଚ୍ଛିକତା ହେଉଛି କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ବିଷୟର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ବିଭବ। ମାତ୍ର ବୋହମୀୟ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁଯାୟୀ ବସ୍ତୁ କଣିକା ଓ ମାପ ନେବାର ଉପକରଣ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍କ୍ରିୟା ସଂଗଠନ ଯୋଗୁଁ ଏପରି କ'ଣ ଅନିଶ୍ଚିତତାର ସୂତ୍ରପାତ ଘଟୁଛି ଏହା ବିଶ୍ୱରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହୋଇନାହିଁ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେବ୍ରୋଗଲି ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା 1937 ମସିହାରେ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ତତ୍ତ୍ୱର ସମ୍ୟକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଧାରଣାର ସୂତ୍ରପାତ ଘଟାଇଥିଲେ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପଞ୍ଚଦଶକର ପ୍ରାରମ୍ଭକାଳରେ ଡେଭିଡ୍ ବୋହମ୍ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ରିଟିଶ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନୀ ଓ ଦାର୍ଶନିକ ସେହି ପାଇଲଟ ତରଙ୍ଗ ଶୀର୍ଷକ ତାତ୍ତ୍ୱିକ କ'ଣ ନମୁନାଟିର ପରିମାର୍ଜିତ ସଂସ୍କରଣଟିକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ଶ୍ରେୟସ୍କର ମଣୁଥିଲେ। ବୋହମୀୟ ଯାନ୍ତ୍ରିକୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିପାରିଲା ଯେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅଭିକ୍ରିୟାର ଫଳ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଯାଦୃଚ୍ଛିକ ବା କ'ଣ ରେଣ୍ଡମ୍ ହୋଇନଥାଏ ଏହା କେବଳ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋପନୀୟରେ ରାଶିଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟହୀନ ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହୁଏ ଏବଂ ବୋହମୀୟ ଯାନ୍ତ୍ରିକର ଅନୁଗାମୀମାନେ ଅନିଶ୍ଚିତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ବିପରୀତ ଧର୍ମିତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି ସର୍ବଦା କଣିକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଡାଏରଜେଙ୍କର ମତାମତ ଜର୍ମାନ ଦେଶର ହାଇଜେଲବର୍ଗ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗବେଷଣାରତ କ'ଣ ଡାଇଟର ଯିଏ କହନ୍ତି ଯେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ତରଙ୍ଗ ଯାନ୍ତ୍ରିକକୁ
अपरिवर्तनीय भाव में व्यवहार कर जोगु कौन बहमीय तत्व गोटे सफलता भाव में मुंड टेकी से आहरी मते सूचाई जे यही तत्वर कौन अवशिष्टांश क्लासिक 10 रु अभियुक्त होती। तो आज रखुचे अधिक बड़ करें। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।